सारन जय मसीह दी। प्रभु यीशु की शांति तुहाडे मन च हमेशा बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि परमेश्वर ने सानू फिर एक बारी अपना कलाम साझा करने वास्ते सानू मौका दिता है। पिछली बारी असीं सीरीज शुरू की सी, मंगो तां तुहानू दिता जाएगा, ढूंढो तां तुहानू लभेगा और खड़काओ तां तुहाडे लई खोलिया जाएगा। मत्ती 7:7 उन्होंने असीं 3 पार्ट में लिया सी। पहला पार्ट में बनाया सी मंगो तो तुहानू दिता जाएगा, उसे देखा कि मंगना की। दूसरा पार्ट बनाया सी ढूंढो तो तुहानू लभेगा, उसे देखा कि जी असीं ढूंढना की है लभना की है। और हम तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं कि खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। असीं देखांगे कि परमेश्वर का इहदे च की भेत है। इस नूं जानन वास्ते असीं लूका 11:5 ਤੋਂ 11 तक पढ़ांगे। लूका 11:5 ਤੋਂ 11। उसने उन्होंने आख्या कि तुहाडे विचों कौन है जिहदा एक मित्र होवे अते अद्धी रात नूं उहदे कोल जाके उहनूं कहे, मित्रा 3 रोटियां मैनू उधारियां दे, क्यों जो मेरा एक मित्र पैंडा करके मेरे कोल आया है अते मेरे कोल कुछ नहीं जो मैं उहदे अगे रखां, और वह अंदरों उत्तर देवे भई मैनू औखा ना कर, हुण बूहा वज्जिया होया है अते मेरे लड़के बाले मेरे नाल सुत्ते पए हन, मैं उठ के तैनू दे नहीं सकदा। मैं तुहानू आखदा हां, भावें वह उसका मित्र होने के कारण उठ के ना देवे, पर उसके ढीठ पुणे के कारण उठेगा, जिन्नियां दी लोड़ होवेगी उन्होंने देवेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इत्थे एक प्रार्थना करन दा एक तरीका दस्या। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिता है, उहदे विच प्रभु ने कहा है कि तुहाडे विचों कौन है जिहदा एक मित्र होवे ते अद्धी रात नूं उहदे कोल जाके उहनूं कहे, मित्रा 3 रोटियां मैनू उधारियां दे, क्यों जो मेरा एक मित्र पैंडा करके मेरे कोल आया है अते मेरे कोल कुछ नहीं जो उहदे अगे रखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुहाडा एक मित्र आ और एक मित्र तुहाडे कोल पैंडा करके आया है, तुसीं उहनूं कुछ खाण वास्ते देना पर तुहाडे कोल कुछ नहीं है, तुसीं अपने दूसरे मित्र को जांदे जे और उहदा जाके दरवाजा खड़खटाउंदे जे अद्धी रात नूं, और वह अग्गों की उत्तर दिंदा है, वह अंदरों उत्तर देवे भई मैनू औखा ना कर। और तुहाडा ओह मित्र जिहदे कोल तुसीं रोटी लैण गए जे, वो तुहानूं उत्तर दी की दिंदा है कि मैनू औखा ना कर, बूहा वज्जिया होया है अते मेरे लड़के बाले मेरे नाल सुत्ते पए हन, कि मैं उठ के तैनूं रोटी दे नहीं सकदा, मैं तेरे लिए दरवाजा खोल नहीं सकदा। हे मेरे मैं उठ के तैनूं नहीं दे सकदा, मैं तुहानूं आखदा हां, भावें ओह उसका मित्र होने के कारण उठ के ना देवे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह भावें तुहाडा मित्र आ, पर फिर भी तुहाडे मित्र होने के नाते भी वह नहीं उठदा और उठ के तुहानूं रोटी नहीं दिंदा, पर ओह दे ढीठ पुणे के कारण उठेगा, पर ढीठ पुणे के कारण वह उठेगा, उन्होंने उठना ही पैना, क्योंकि लगातार अगर तुसीं उहदा दरवाजा खड़काउंदे जे, उन्होंने उठाउंदे जे, और वह भावें तुहाडा मित्र आ फिर भी नहीं उठदा, पर तुहाडे ढीठ पुणे के करके वह उठदा है और तुहानूं उन्ने दी जिन्ने दी लोड़ तुहानूं दे दिंदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जो वाक्य है ये प्रार्थना दे नाल जोड़िया कि साडी प्रार्थना एक मजबूती वाली होनी चाहिए है। कई बारी की होंदा है कि असीं प्रार्थनावां करदे हैं पर उहदा उत्तर सानूं उसे वेले नहीं मिलता, कुछ टाइम लगदा है, पर ये जो
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਢੀਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 18 ਦਾ 2 ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ। ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ 18:6 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਖਾ ਜਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18:1 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਗਈ, ਕੱਲ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਗਈ, ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਦੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ
और परमेश्वर साडी प्रार्थना सुनदा, ਉਹਦਾ उत्तर दिंदा। सानू कदी भी निराश हो के प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए, हमेशा परमेश्वर अगे प्रार्थना करनी है। और खड़काओ तो खोलिया जाएगा। खड़काउण का मतलब है कि परमेश्वर अगे प्रार्थना करनी है। वो दरवाजा जो बंद आ वो प्रार्थना दे नाल ही खुलना है, वो प्रार्थना दे नाल ही खुलना है। प्रार्थना करन दा मतलब है कि दरवाजे नूं खड़काउणा। जिन्नी देर तक असीं वो दरवाजा खोल नहीं जाता उन्नी देर तक असीं खड़काउंदे रहना है, उस दरवाजे नूं खड़काउंदे रहना है। तो खड़काउण दा मतलब है कि प्रार्थना करनी, साडी प्रार्थना करनी। असीं जिन्नी देर तक प्रार्थना करते रहांगे समझो कि असीं दरवाजा खड़का रहे हैं, वो खोलिया जाएगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खड़काउण वाले वास्ते खोलिया जाएगा। ये गल पक्की है कि साडियां प्रार्थनावां जो असीं करदे साडियां प्रार्थनावां सुनियां जांदियां हैं। उसनूं समझण वास्ते असीं यूहन्ना पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ांगे। पहला यूहन्ना 5:14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ यूहन्ना ने अपनी पुस्तक ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਈ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। अगर तुसी किसी का भला मंगते जी तो परमेश्वर वो प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर तुसी किसी की बुराई चाहोगे और परमेश्वर अगे कहोगे परमेश्वर मैं चाहना कि तू वो वास्ते आ बुरा कर दे, पर परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना कभी भी सुनेगा नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार है ही नहीं। परमेश्वर चाहता कि असीं सरबत दा भला मंगीए, असीं वो चीज़ मंगीए जो परमेश्वर नूं पसंद है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਢੂੰਡਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ गलत तरीके ਨਾਲ दरवाजा खड़काइए। गलत तरीके ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਣ। अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, 100% ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ बुरा काम करने लई परमेश्वर अगे प्रार्थना करते जी तो परमेश्वर कभी भी सुनेगा नहीं। और अगर तुसीं चंगा काम करने लई परमेश्वर अगे प्रार्थना करते तो परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि संत यूहन्ना ने लिखा कि उहदी इच्छा के अनुसार कुछ मंगते हैं तो साडी सुनदा है। इस करके साडियां प्रार्थनावां भी परमेश्वर के अनुसार होणियां चाहीदियां। साडियां प्रार्थनावां परमेश्वर के अनुसार ही होनी चाहिए। सानूं पता होना चाहिए कि असीं परमेश्वर अगे की प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाइबल बयान कर देंगे खड़काओ तो तुहाडे वाले ते खोलिया जाएगा। ये गल पक्की है। अगर असीं खड़कावांगे, असीं प्रार्थनावां करांगे तो साडीआं प्रार्थनावां सुनियां जांदियां, क्योंकि बाइबल बयान करदी है कि परमेश्वर च कीती मेहनत तुहाडी कदी भी व्यर्थ नहीं जाती। टाइम लग सकता है, साडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर आउण वास्ते थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आऊगा जरूर, उत्तर आऊगा जरूर, पर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनियां चाहिए। बाइबल के अनुसार प्रार्थनावां होनियां चाहिए। एक अध्याय असीं होर पढ़ांगे, पहला थिस्सलुनीकिया 5:17। पहला थिस्सलुनीकिया 5:17। इस लिखा नित प्रार्थना करो, नित प्रार्थना करो,
ਔਰ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਲਾਚਾਰੀ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੱਤੀ 7:7 ਜੋ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਔਰ ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।